Good morning, all of you. Myself Kiran Means from Government High School, Badga. ଆଜି ଆମେ ତମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିର ଅର୍ଥନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ରା, ବୀମା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୁଦ୍ରା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଦ୍ରା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆମେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Bank, a term that has become an integral part of our lives. From saving money, booking online tickets, taking a loan to any other money-related operations, banks have become the bridge that connects us with money. But how did they come into existence all of a sudden? Let's turn over the pages of banking history. The first banking system was started in Italy. In the Middle Ages, Italians used to carry out their commercial trading and transactions sitting on a bench. In Italian, the word banco refers to a bench. With the intervention of many clients and customers, the word banco underwent changes and became bank. Technically, banking system was started right in the Paleolithic age with the advent of barter system. People exchanged and traded goods they already had for things they needed. It was beneficial up till the point when people felt that they required a common commercial tool for trading. As gold was commonly used by everyone, people started using gold coins as a trading tool, which led to the birth of banks. The inception of banks was mainly due to two kinds of people, the merchants and the goldsmiths. The traditional banking system was initiated through the concept of safe deposit. When the merchants traveled all over the world, they needed a place to safeguard their gold coins. Hence, they approached the goldsmiths to store these surplus gold in their safety vaults. This is how safe deposits came into existence. When the money was idle in the safety vault, the goldsmiths started lending it to people, earning an interest from it. He also gave a part of the profit to the merchants as an incentive, encouraging them to deposit more gold coins with him. This paved way for the savings bank or deposit scheme in the later stages and is still considered to be one of the safest investment plans. These can be rightly called the stepping stones to the conventional banking system. The world's first bank is the Bank of St. George in Italy, which was founded in 1407, whereas Monte dei Paschi is the oldest surviving bank since its inception in 1472. With technological advancement, the whole banking process is now confined to small mediums like ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବତନ କପର କଏନ୍ ତାପରେ ନ୍ୟୁ କପର କଏନ୍ ଆଉ ତମେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତମ ପାଖରେ ଥିବ 1 ପଇସା 2 ପଇସା ପୂର୍ବତନ କାଳରେ ଏହି ପଇସା ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ନଭେମ୍ବର 2016 ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ 2000 ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 19 ମେ 2023 ରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା? ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯେପରିକି ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତା, ଚାଲୁ ଜମା ଖାତା, ପୁନଃପୌନିକ ଜମା ଖାତା, ଆବର୍ତ୍ତି ଜମା ଖାତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବା ଯେପରିକି ଗୃହ ଋଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଯାନବାହନ ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଋଣ, କୃଷି ଋଣ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ। ତ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପରିଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ୟା ପଇସା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇ ପାରୁଛେ, ଯଥା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୂଲିଆ ଆଦିକୁ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିନିମୟ ନ କରି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ମୁଦ୍ରା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଦ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଫେସର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକରଙ୍କ ମତରେ ମୁଦ୍ରାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା, ମୁଦ୍ରା ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ମୁଦ୍ରା। ମନି ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମନି ଡଜ୍। ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହିଁ ମୁଦ୍ରାର ପରିଚୟ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଦେଣନେଣର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ପୁରାତନ କାଳରେ ମୁଦ୍ରାର ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଗହମ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଚାଉଳ ଦରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ତମ୍ବା ଆଦି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୁଦ୍ରାର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କାଗଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତ ଯେଉଁ ସୁନା, ରୂପା ଓ ତମ୍ବା ଧାତୁରୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କାଗଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନୋଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସୁନା ଓ ରୂପା ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଲୋପ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ନିକଲ ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ନିକଲ ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏକ କାଗଜ ନିର୍ମିତ ନୋଟ୍ ବା ଟଙ୍କା ଓ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଣନେଣର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ? ତାର କାରଣ ହେଲା, ଏହି ଟଙ୍କା ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଶର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଣନେଣର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କେବଳ ପେପର ମନି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କଏନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମନି ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଅଟେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ଜମା କରନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳରେ ସୁଧ ଆକାରରେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମର ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜମା କରିଥାଉ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ବଦଳରେ ସୁଧ ଆକାରରେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ରଖିବା ଓ ଋଣ ଦେବା, ଜମା ରଖିବା ଓ ଋଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି
बैंक रे जमा रखिबा एवं ऋण देबा। बैंक ऋणकारी ठारू अधिक सुध नहीं थाए, मात्र जमाकारी तुलनात्मक भावे कम सुध दे थाए। तो बैंक आम ठारू कौन करी थाए, आम जो माने ऋण नेयंती तांको ठारू अधिक सुध नहीं थाए और जमा करिबा समय आमको कम सुध मिले थाए। बैंक रो कार्य, तो बैंक रो विभिन्न कार्य अछि, जेपरिकी व्यक्ति अनुष्ठान और सरकारंक ठारू संचय पाई जमा ग्रहण करिबा। तृतीय कार्य अटे व्यक्ति अनुष्ठान और सरकारंकु ऋण प्रदान करिबा। तृतीय शुद्ध सहित संचित अर्थ फेरस्त। चतुर्थ देइथिबा ऋण शुद्ध सहित संग्रह करिबा। तो यही सबु हैला बैंक रो मुख्य कार्य। बैंक जमार प्रकार भेद। विभिन्न प्रकार रे आमे बैंक रे आम टंका या पैसा जमा करिथाउ। तो पारंपरिक भावे भारत रे 4 प्रकार जमा खाता रहिछि। तो से गुड़िक हैला संचय जमा खाता बा सेविंग अकाउंट, चालू जमा खाता बा करेंट अकाउंट, पुनः पौनिक जमा खाता बा आरडी रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट। चतुर्थ अटे आवर्ती जमा खाता, ताकू मध्ये आमे फिक्स डिपोजिट भाबरे परिचित। प्रथमे आमे देखिबा संचय जमा खाता। एही जमा साधारण लोकमानंक द्वारा विशेष भावे आवृत। एहा लोकमानंकु सेमानंकर बलका अर्थ को संचय करिबा पई प्रोत्साहित करिथाय। तो लोक माने कौन करबा को प्रोत्साहित होई थांती, तांकर बलका अर्थयकु संचय करिबा पई प्रोत्साहन करिथाय हमर संचय जमा खाता। मात्र एथिरे संचित अर्थ उपरे कम सुध मिली थाए। आमको संचय जमा खाता रे कौन मिली थाए, बहुत कम सुध मिली थाए। एही जमा खाता एकक बा यौथ भावे खोला जाई पारे। आमे संचय जमा खाता को सिंगल बा जॉइंट अकाउंट यौथ भावे खोली पारिबा। आवश्यक समय रे ग्राहक एही जमा खातारू अर्थ उठाण करी पारे। जो समय रे मध्य आमको दरकार पड़े, मार्केट जिबारे कि किछि कौनसी गोटे जगारू अन्य जगह को बुलिबा पई जिबा समय रे आमको अर्थर आवश्यकता होई थाए। एही समय रे आमे एही प्रकार जमा खातारू आमे विभिन्न उपाय रे टंका बा पैसा काढ़ी थाउ, जेपरी प्रत्यक्ष भावे चेक द्वारा बा इंटरनेट बैंकिंग माध्यम रे अर्थ उठाण और जमा करा जाई थाए। तो ए संचय जमा खाता रे आमे जेते बेले दरकार हेई पारे, राती 11टा हेउ कि 12टा हेउ कि दिन 11टा हेउ कि 12टा हेउ, एटीएम माध्यम रे आमको जेते बेले दरकार हेबो आमे एई संचय जमा खातारू एटीएम माध्यम रू आमे टंका काढ़ी पारिबा। विभिन्न बैंक रे एथि पाए भिन्न भिन्न नियम रही थाए। तो आमको संचय जमा खाता खोलिबा पाए भिन्न भिन्न नियम रही थाए। केते बैंक मौलिक संचय खाता बेसिक सेविंग बैंक प्रचलन करिसंती, सेथिरे सर्वनिम्न जमा रखिबार आवश्यकता न थाए। आमे समस्ते सुनिथिबा जीरो बैलेंस खाता, किंतु एमिति किछि बैंक अछि आउ केते बैंक रे सर्वनिम्न जमा रखिबार व्यवस्था रहिछि। किछि बैंक अछंती सेई बैंक रे आमको सर्वनिम्न जमा रखिबा दरकार। जदि आमे जमा रखिबा नाही, आम मोबाइल रे मेसेज आसे एतिकी टंका काटिला कहिकी। तो गोटे बैंक रो उदाहरण हेउछि सेंट्रल बैंक। मेट्रो सिटी रे सेंट्रल बैंक सर्वनिम्न जमा राशि अटे 2000 टंका, अर्बन एरिया पाई 1000 टंका एवं रूरल एरिया पाई 500 टंका सर्वनिम्न जमा रहिबा रो व्यवस्था रहिछि। तृतीय अटे आमर चालू जमा खाता करेंट अकाउंट। एही जमा खाता मुख्यतः विभिन्न प्रकार संस्था
सरकारी और घरोई कंपानी ट्रस्ट और अनुष्ठान इत्यादि द्वारा खोला जाइଥାଏ। ଏହି ଖାତାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜମାରେ ଅର୍ଥ ଜମା ଓ ଉଠାଣ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାରିବା ସେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଜମା କରିପାରିବା ଏବଂ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ତ ଏଇ ଚାଲୁ ଜମା ଖାତାରେ କିଛି ସୁଧ ମିଳି ନଥାଏ। ତ ଆମ ଚାଲୁ ଜମା ଖାତାରେ କିଛି ସୁଧ ମିଳି ନଥାଏ। ଯେପରି ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତାରେ କମ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଜମା ଖାତାରେ କୌଣସି ସୁଧ ମିଳି ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ପୁନଃପୌନିକ ଜମା ଖାତା ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଜମା ଖାତାକୁ ଆରଡି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜମାରେ ଗ୍ରାହକ ନିୟମିତ ଭାବେ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆରଡିରେ ଆମର କଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିପାରୁଛି। କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମୋଟର ଯାନ କ୍ରୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତ ପୁନଃପୌନିକ ଜମା ଖାତା ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋଟର ଯାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହି ଜମା ଏକକ ଭାବେ ବା ଯୌଥ ଭାବେ ଖୋଲା ଯାଇପାରେ। ତ ପୁନଃପୌନିକ ଜମା ଖାତା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ବା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଟେ ଆମର ଆବର୍ତ୍ତି ଜମା ଖାତା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଫଡି ଆକାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜମା ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରାଯିବାର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ତ ଆବର୍ତ୍ତି ଜମା ଖାତାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜମା ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରାଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟାବଧି ପରେ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥକୁ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆରଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା କରିଥାଉ ସେହି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ପୂରଣ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ପରିପକ୍ୱ ଧନରାଶିକୁ ପୁନଃ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପୁରା ଟାଇମ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରା ଟଙ୍କାଟା ଆମ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯିବ ଆମେ ପୁନଃ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜମା କରିପାରିବା। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମୟାବଧି ପୂର୍ବରୁ ଜମାକାରୀ କିଛି ଜରିମାନା ସହ ଜମା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଅଟେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ମୂଲ ସହ ସୁଧ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଋଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଋଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
तो प्रथम ऋण अटे आमर गृह ऋण। समस्ते निजर घरटीए करिबा पई स्वप्न देखि थांती। घर करिबा पई बा किनिबा पई बहुत अर्थ आवश्यक होइथाय। साधारण भावे अनेक पाखरे अर्थ उपलब्ध न थाए। तो एही आवश्यकता पूरण पई बैंक माने गृह ऋण प्रदान करिथांती। तो प्रथम ऋण अटे आमर गृह ऋण बा होम लोन। तृतीय अटे आमर व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन। व्यक्तिगत आवश्यकता पूरण पाए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करा जाइथाय। सेपरिकी परिवार सह छुट्टी बिताइबा, गृह सरंजाम किनिबा आदि निजस्व आवश्यकता पूरण पाए एही ऋण अर्थ विनियोग करा जाए। एही ऋणर सुध हार अन्य ऋण सुध हार ठारू तुलनात्मक भावे अधिक। तो आमर ए पर्सनल लोन रे समस्तंक ठारू अधिक सुध हार अछि। नेक्स्ट अटे आमर जानवाहन ऋण व्हीकल लोन। जानवाहन क्रय करिबा पाई मध्य बैंक ऋण देइथाय। एही ऋण रे किणा जाउथिबा जानवाहन को बंधक भावे रखा जाइथाय। चुक्ति मुताबक अर्थ परिशोधन न कले बैंक बंधक थिबा जानवाहन को निज अख्तियार को नेबार अधिकार थाए। नेक्स्ट अटे आमर शिक्षा ऋण एडुकेशनल लोन। उच्च शिक्षा पाई छात्र छात्री मानंकु बैंक माने ऋण प्रदान करिथांती। बहुत गरीब श्रेणीर लोक छात्र छात्री थांती। से माने उच्च शिक्षा करि पारंती नाही। तो बैंक एपरि सुविधा देइछि आमकु कि शिक्षा ऋण नहीं आमे आमर शिक्षा को आगे नहीं पारिबा। तो शिक्षा समाप्ति परे किंबा रोजगार क्षम हेले एही ऋण परिशोध करा जाइथाय। तो जो आमे एडुकेशनल लोन नहीं थाउ सेटा आमे रोजगार पाइबा परे आमे सेई एडुकेशनल लोन को पूरा करि पारिबा। नेक्स्ट हेउछि आमर स्वर्ण ऋण गोल्ड लोन। सुना बंधक देई बैंक रु किंबा अन्य आर्थिक अनुष्ठान रु स्वर्ण निया जाइथाय। एहा ऋण पाइबार सरल माध्यम। ऋण परिमाणर स्वर्णर मूल्य उपरे निर्भर करिथाय। एबे आमे देखुछु सुनार दर दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। तो एई आमर गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आसे कि आमे स्वर्ण ऋण करि पारिबा। नेक्स्ट अटे कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन। कृषि कार्य पाए कृषक मानंकु विभिन्न प्रकार ऋण दिया जाइथाय। बिहन, जंत्रपाती, कीटनाशक औषध आदि किनिबा पाए बैंक ऋण देइथाय। फसल अमल परे किस्ती आकार रे ऋण परिशोध करिबार व्यवस्था थाए। नेक्स्ट अटे आमर व्यावसायिक ऋण बिजनेस लोन। व्यवसाय करिबा पाई मध्य बैंक आमको ऋण प्रदान करे। व्यवसायर वृद्धि पाई किंबा नूतन व्यवसाय आरंभ करिबा पाई बैंक माने एही ऋण प्रदान करिथांती। एथिपाई व्यवसायी बैंक को व्यवसाय करिबार एक योजना प्रदान करिथाय एवं एही योजना मुताबक ऋण परिमाण स्थिर करा जाए। तेबे एई लेसन रो परे आमे देखिबा किछि प्रश्न अछि। तो निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिय। भारत रे केउं संस्था सरकारक तरफरु मुद्रा प्रचलन करिथांती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड आंसर अटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आधुनिक अर्थनीति को केउं अर्थनीति कहा जाए? मुद्रा अर्थनीति। मुद्रा वेरी गुड अर्थनीति। कौन कहा जाए?
ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥନୀତି ଭେରି ଗୁଡ୍। ବ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁ ଜମା ଖାତାରେ କିଛି ସୁଧ ମିଳି ନ ଥାଏ? चालू जमा खाता ଚାଲୁ ଜମା ଖାତା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? କିଛି ସୁଧ ମିଳି ନ ଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କେଉଁ ଋଣରେ ସୁଧ ହାର ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଜାଲପୁର ଋଣ। ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ। ଋଣ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସୁଧ ହାର ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? संचय जमा खाता କେଉଁଠାରେ? ସଞ୍ଚୟ ଜମା संचय जमा ମୌଳିକ खाता ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ବେସିକ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତାରେ ନା ବେସିକ ସଞ୍ଚୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ମୁଦ୍ରା ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରାର ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? प्रोफेसर फ्रांसिस वॉकर ऑप्शन सी। ପ୍ରଫେସର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅଧୁନା କେବଳ ଡ୍ୟାଶ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି? निकेल निकेल व व ब्रोंज। ब्रोंज ऑप्शन डी ନିକେଲ ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାଶ ଜମାରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରାଯିବାର ସୁବିଧା ନଥାଏ। आवर्ती କେଉଁ आवर्ती जमा ଆବର୍ତ୍ତି ଜମାରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଥିବା ଋଣର ପରିମାଣ ଡ୍ୟାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର सुनार କରେ? मूल्य सुनार मूल्य। ऑप्शन ए सुनार मूल्य सुनार मूल्य। ଅପସନ ଏ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ତମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚରକୁ ଦେଖେଇବ। ଉଦାହରଣ ଅଛି ଭାରତରେ ଟଙ୍କା, ଆମେରିକାରେ ଡଲାର। ତ ଏହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ନିଜର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ୟା ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।